Dear children, in the last class we discussed about kinetic theory of gases and we derived the kinetic gas equation. In this class, let us discuss about Maxwell's distribution of molecular velocities or molecular speed. All the molecules in a given sample of gas do not have the same velocity because due to frequent intermolecular collisions, their velocities and energies keep on changing. Maxwell and Boltzmann has shown that the distribution of the gas molecules over the possible velocities from 0 to very high values depends upon the molecular mass of the gas and the temperature. So this is the equation given by Maxwell's Boltzmann law of distribution of molecular velocities where F is the probability of molecules having velocities and the equation is 4 pi m by 2 pi RT the whole raised to 3 by 2 V square e raised to minus m V square by 2 RT. So this probability value or the Maxwell speed distribution is plotted on the x-axis, sorry, y-axis, and the molecular speed is plotted on the x-axis. We get a graph like this. Coming to the equation, m is the molecular mass of the gas, T is the Kelvin temperature, and V is the velocity. In your textbook, C is written as velocity. That's a change. So this gives the fraction of molecules, having velocities between V and V plus dV or C and C plus dC. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് എ ഗിവൺ സ്പീഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 pi m by 2 pi RT the whole raised to 3 by t V square e raised to minus V square by 2 RT ആണ്. ഇതിൽ m എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസും R ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് T ടെമ്പറേച്ചർ V എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ വൈ ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ആണ് ഇവിടുത്തെ മോളിക്കുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഒരു മല പോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ്, ഒരു പീക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The following features are evident from the graph, that is the probability of a molecule being motionless at any instant is very, very small. Second term is that the fraction of molecules having either very low velocities or very high velocities is very small. Third point is that the peak of the distribution curve at a given temperature gives the velocity possessed by the maximum number of gas molecules at that temperature, and it is called the most probable velocity. In other words, most probable velocity of a gas is the velocity possessed by the maximum number of molecules at that temperature. The total area under the curve is a measure of the total number of molecules. Next point is that with increase in temperature, that is shown in the next, with increase in temperature, molecules having higher velocities and the most probable velocity consequently increases, and the fraction of molecules possessing the actual most probable velocity decreases. It is seen that the distribution curve broadens when the temperature is raised. So this is broadened,
and gets flattened downward at the top with increase in temperature. And the height is also increased. Here there is more height and here there is less height, and the graph has become more broadened. അതായത് മാക്സ്വെൽസ് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വെലോസിറ്റി ഉള്ളവരും ഭയങ്കര വെലോസിറ്റി ഉള്ളവരും ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഏകദേശം കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിനും ഇടയിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അത് മാത്രമല്ല, ആർക്കും വെലോസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വെലോസിറ്റി 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്ല. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിന് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്പീഡ് അതാണ്. ഇനി ഏരിയ, കർവിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണമാണ്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ടെമ്പറേച്ചർ T1നേക്കാളും കൂടുതലാണ് T2. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി ബ്രോഡൻഡ് ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മലയ്ക്ക് ഒരു ഇടിവ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇടിവിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്തായാലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പോസസിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടുത്തെ പൊക്കം ഇത്രയുണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പോസസിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ പൊക്കം കുറഞ്ഞു. അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പോസസിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എത്ര മോളിക്യൂൾസിന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് കുറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്ലാറ്റനിങ്, മലയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റനിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പീക്കിന് ഒരു ഫ്ലാറ്റനിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ വെലോസിറ്റീസ്. ഇനി നമുക്ക് RMS വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. In kinetic theory, there are different ways of considering molecular velocities. First, let us consider root mean square velocity. The root mean square velocity of a gas at a given temperature is defined as the square root of the mean of the squares of the velocities possessed by all the molecules at that temperature. The equation for RMS velocity is root of 3RT by m, where R is the universal gas constant, T is the temperature, and m is the molecular mass. Now let us consider what is average velocity. The average velocity of a gas at a given temperature is defined as the mean of the velocities possessed by all the molecules at that temperature. It is given by the equation C average is equal to root of 8 into R into T by pi m. So this is the average velocity, 8RT by pi m. Now let us consider the most probable velocity, Cm. The most probable velocity is defined as the velocity possessed by the maximum number of molecules at that temperature. The equation for most probable velocity is root of 2RT by m. നമുക്ക് പഠിച്ചതാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന് പല നൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നൊട്ടേഷന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൊട്ടേഷന് RMSന് U എന്നും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിനെ V എന്നും CMPന് ആൽഫ എന്നുമാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ CMP, C ആവറേജ്, C RMS എന്നാണ്. C RMS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ. റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് വെലോസിറ്റി, പല മോളിക്യൂളിന് പല വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ പല മോളിക്യൂൾസിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയറിന്റെ മീനിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ RMS വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. RMS വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 3RT by m ആണ്. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ദി ആവറേജ്, പല മോളിക്യൂൾസിന് പല വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട്
നമ്മൾ അവരുടെയൊക്കെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. അതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 8RT/πm ആണ്. ഈ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിന് വരുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ്. അതിനാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി. അത് √2RT/m. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ √2RT/m is to 8RT/πm is to √3RT/m. ഇതില് RT/m കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് വെട്ടിക്കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കളയാം. അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? √2 is to √8/π is to √3. അതായത് ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. 1.414 is to 1.596 1.732. അപ്പൊ 1.414 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1:1.128 is to 1.1224 എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും 1. അതിനേക്കാളും 1.128 കൂടുതലാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. അതിനേക്കാളും 1.224 കൂടുതലാണ് RMS വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിന്റെ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. Calculate the root mean square velocity of a molecule that has a molar mass m of 48.51 gram per mole at a temperature of 23.37 degrees centigrade using the equation below. Equation is given below. R is 8.314 and the molar mass may be converted to kilogram per mole. So do this and find out the answer. Also do the textual questions. Okay. Thank you.